आवाज फारच कमी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूचा धन्यवाद असो. Glory be to the Lord. मी प्रेज द लॉर्ड मोठ्याने यासाठी म्हटलं, And Pastor loudly said praise the Lord for this reason. प्रेज द लॉर्ड मध्ये फारच मोठी शक्ती आहे आणि ताकद आहे. There is great power in this word praise the Lord. मुंबईमध्ये एका चर्चमध्ये माझा ब्लाइंड साक्ष देत असताना One of his blind associate who was giving testimony in a Mumbai church, त्याने प्रेज द लॉर्ड म्हटलं he said praise the Lord, आणि एक आजारी स्त्री बरी झाली and one lady who was sick, she became well. आणि तिने साक्ष दिली की एका अंधाने प्रेज द लॉर्ड म्हटलं आणि मी बरी झाले. And she testified this, the moment this blind brother said praise the Lord, she received healing. देवाची स्तुती असो की प्रेज द लॉर्ड मध्ये फार मोठी ताकद आहे. And what a great power this word holds, praise the Lord. परंतु कधी कधी प्रेज द लॉर्ड म्हटल्यानंतर की जे प्रभू मध्ये लोक नाहीत ते नाकार पण करतात. And sometimes we also get this experience that when we greet each other with this greeting of praise the Lord, the people who are not in the Lord, they sometimes reject us. नाशिक मध्ये एका सिएना चर्च मध्ये प्रभूचा संदेश देण्यासाठी मला आमंत्रण केलं. In Nashik, pastor was invited in a CNI church for giving the word of God. चर्च मध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी एका कमिटी मेंबरला मी प्रेज द लॉर्ड म्हटलं. And when he entered the church, he greeted the committee member of the CNI church with this word, praise the Lord. ते म्हणाले, सूर्यवंशी तुम्ही पुण्याहून आलात, आम्हाला खूप आनंद वाटतो, परंतु तुम्ही प्रेज द लॉर्डचे लोक आहात, तुम्हाला चर्च मध्ये बोलायचं नाही. And he said, we are happy that you have come from Pune, we are happy for that, but you all are praise the Lord people and you all cannot speak in the church. आणि त्यावेळेस मी म्हणालो काय हरकत नाही, परंतु मी भक्ती अटेंड करू शकतो का? So pastor said, no problem, I will not preach, but can I attend your service? आणि मी प्रार्थना करत होतो की प्रभू या ठिकाणी तू मला आणलेला आहेस, तुझ्या वचनाची मला सेवा करायची आहे, तुझी इच्छा असल्यास मला तू संधी दे, अदरवाईज मी देवाचं वचन ऐकेल आणि निघून जाईल. Then pastor sat there and prayed that Lord, you brought me from Pune, if your will give me opportunity to give your word, otherwise I'll just listen to the message and go home. थोड्याच वेळानंतर त्या ठिकाणी ज्यांनी एका चर्चच्या तरुणाने मला इन्व्हाइट केलं होतं तो आला आणि मी त्याला म्हणालो की ब्रदर आज तुमच्या चर्च मध्ये मला बोलण्यासाठी संधी नाहीये. And the person who invited him came to the fellowship, that church, and pastor said to him that your church doesn't give me the permission to preach the word of God. असं काय झालं की ते तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही बोलणार नाही? The brother was surprised and said, why, what is the reason that you are not allowed to speak? मी एका कमिटी मेंबरला प्रेज द लॉर्ड म्हणालो. Because I greeted the committee member with this greeting of praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. ते तरुण त्या कमिटी मेंबर कडे गेले, त्यांना समजावून सांगितलं की प्रेज द लॉर्ड म्हणजे देवाची स्तुती असो. And then that person went to the committee member and said the meaning of praise the Lord is to glorify the Lord. And he explained the meaning of this word. मला असं वाटतं की त्यांना इंग्लिश कळाली नाही. Pastor thought that the person did not understand the word in English. What does praise the Lord mean? आणि त्यावेळेस ते म्हणाले की सॉरी पास्टर, मी क्षमा मागतो, प्रेज द लॉर्ड याचं मिनिंग मला कळालं नाही. असं वाटलं की तुम्ही प्रेज द लॉर्डचे लोक आहात, प्रेज द लॉर्डचे मेंबर आहात, पण माझी विनंती आहे की तुम्ही आज चर्च मध्ये बोला. And the simple phrase, praise the Lord, was not understood by the believer in Marathi, and he took it for granted that pastor belonged to some praise the Lord group, and that's why he didn't allow him to speak in the church, but again gave him the permission. देवाची स्तुती असो की त्या ठिकाणी मी बोललो नाही, परंतु देवाचा आत्मा त्या ठिकाणी उतरला, तो बोलत होता आणि 3 व्यक्ती अश्रू ढाळत होते. Amen. And the person who told not to preach, but the way the Lord's Spirit worked in that place, that work was so mighty that tears were flowing from the church members' eyes. आणि देवाची स्तुती असो की त्यानंतर नाशिक मध्ये त्यांच्या चर्च मध्ये माझ्या सर्व अंधांच्या ग्रुपला त्यांनी इन्व्हाइट केला. And post his pastor's preaching,
the entire blind fellowship was invited in that CNI church. प्रभूची स्तुती असो की आज सन्माननीय पाळे साहेबांचं मी आभारी आहे की त्यांनी या ठिकाणी त्याचप्रमाणे कविता सिस्टरांचा ते माझे भाऊच आहेत. तुमचे पिता मम्मी आहेत, माझे पण पिता माझी मम्मी आहे, माझे सिस्टर आहेत. त्यांनी मला ही फार मोठी संधी दिली, त्याबद्दल मी देवाचा आणि त्यांचा आभारी आहे. And Pastor is grateful for this opportunity which he has got to share in the church. प्रभूची स्तुती असो की मी जवळजवळ 2004 सालापासून अंध विकलांगामध्ये सेवा करत आहे. From 2004, Pastor is serving among the blind people. मला वाटतं 3 वर्षापूर्वी पास्टरांनी आणि सिस्टरांनी मला माझ्या अंधांना मला संधी दिली आणि त्यावेळेस मी अंध कार्याविषयी आपल्याला माहिती सांगितलेली आहे. And before 3 years, we have called the church people, complete blind associates, our brothers and sisters were here, and they testified about the Lord. आणि प्रभूची स्तुती असो की अंध विकलांग विशेष मी देवाचे आभार मानतो की माझ्या अंध आणि विकलांगांचा पायसाहेब आणि ताईंनी फार मोठं स्वागत केलं. And we praise God for they are happy that the kind of welcome they received in this place. आणि माझ्या अंधांना विकलांगांना पास्टरांनी ताईंनी कपडे दिले. The church, and you all blessed them with the clothes. संस्थेला पण एक चेक पण दिला. And we could bless the association with some money. आणि जवळजवळ मी 15 दिवस तो चेक काय बँकेत टाकला नाही. 15 days Pastor did not deposit the church in the bank. आणि पास्टरांचा मला फोन आला. And then Pastor called in. सुरेश बद्दल चेक टाकला की नाही तर बाउन्स होईल. Please put the check, otherwise it will be bounced. कारण आम्ही आमच्या बँक ही रिकामी ठेवतो, आम्ही पैसा ठेवत नाही, आमच्या इथे फ्लो असतो. And Pastor said that just put the money, check fast because we always keep the bank empty. देवाची स्तुती असो, मी नेक्स्ट डे तो चेक टाकला. Then Pastor deposited the check. मी एकच चेक असं पाहिलं की लाईव्ह आणि जिवंत संजीवित मंडळी पाहिले की ज्या ठिकाणी बँक रिकामी असते. He has only seen one church in which the bank is empty. काही चर्चेस मध्ये मी जातो महाराष्ट्रामध्ये. Pastor visits many churches in फार मोठे Maharashtra. आश्वासनं देतात. They give lot of assurance. अकाउंट सांगतात आमच्याकडे 40 lakhs आहेत. And they say that our banks are overflowing with money. They say the amount they have 40-50 lakhs. परंतु अंध विकलांगासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाही. But for the blind brethren, they do not have money. त्यांचे पैसे कोर्टात आहेत. Their money goes in court matters. पण देवाच्या कार्यासाठी ते पैसे देत नाहीत, देणगी देत नाहीत, मदत करत नाहीत. They do not give gifts for God's work. परंतु मी धन्यवाद करतो की ज्यावेळेस मी पास्टरांना ताईंना भेटलो, फोन केला, निश्चित ते माझ्या अंध कार्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. त्यांचं इन्करेज आहे आणि जी स्तुती ते करतात त्यासाठी मी अजिबात लायकी नाही, माझी लायकी नाही. And Pastor is saying whatever we do and the kind of praise we tell about brother, he is not worthy for that. मी जास्त वेळ घेणार नाही कारण मिनिस्ट्री आणि मेसेज मला द्यायचा आहे. And Pastor will not take more time, he has to yet preach also. पूर्ण महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यामध्ये अंध विकलांगामध्ये मी सेवा करत आहे. Pastor works in Maharashtra and Goa for this blind associate. मत्तेकृ शुभवर्तमान याचं 6वा अध्याय आणि 22व वचन असं सांगतं. Matthew 6:22 says, डोळा हा शरीराचा दिवा आहे. Eye is a lamp of the body. आणि डोळाच नाही तर संपूर्ण शरीर हे अंधकारमय आहे. Not only the eye, but the entire body is in darkness. ज्यांना डोळे नाही, Who don't have eyes, ज्यांना हातपाय नाही, who don't have limbs, अशा अंध विकलांगामध्ये मी प्रभूची सेवा करत आहे. in like that blind brethren he works. आम्ही पाहतो की रस्त्याच्या कडेला, बाजारामध्ये, रेल्वे स्टेशनला अंध हे त्यांना घर नाही, नोकरी नाही आणि त्यांच्याकडे खाण्यासाठी अन्न पण नाही. We often witness that along the roadside, sitting in the streets and all, like that the blind brethren, the blind sisters stand. They do not have any house, they do not have any work, and they have no provision to provide for themselves. अशा अंधांना त्यांना मदत करावी, त्यांचं पुनर्वसन करावं आणि त्यांच्या लेकरांना शिक्षण द्यावं आणि मंदिरामध्ये, चर्चमध्ये त्यांना येशूची
ओळख करून द्यावी हा संस्थेचा उद्देश आहे. And the main aim of this blind fellowship or the association is to rehabilitate these people, give them job opportunities and establish them in a believing church. शाऊल ज्याचं परिवर्तन झालं, जो पाऊल झाला आणि त्याला दृष्टी आल्यानंतर तो म्हणतो की मी आंधळ्यांचा वाटाडी आणि जे अंधारात आहेत त्यांच्यासाठी मी प्रकाश असा आहे. And apostle who's Paul now, but before that he was Saul, and when he lost his eyesight on the way to, or when he was on the way to Damascus, and when he got his sight, he says that I am a partaker with the blind people. आम्ही पाहतो की योबाचं जीवन चरित्र तुम्हाला माहिती आहे आणि योग 29 अध्यायामध्ये योग म्हणतो की मी आंधळ्यांना माझे नेत्र आणि लंगड्यांना माझे पाय समर्पित केलेले आहेत. And if we see the life of Job and what he has written in Job 29, he says that I have dedicated my eyes and my selves for the service of the blind. आम्ही आमचे डोळे किंवा आमचे हातपाय आम्ही अंधांना अपंगांना कधी देऊ शकणार नाही, परंतु योबाप्रमाणे आम्ही त्यांचे नेत्र आणि त्यांचे पाय बनवू शकतो. Physically, we cannot donate our eyes or our hands and legs to the blind, but we can be an helpmate by becoming their eyesight and their feet. देवाची स्तुती असो की आपल्यासारखे चर्चेस संजीवित चर्च या कार्यासाठी प्रार्थना करत आहेत, मदत करत आहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये रस्त्याच्या कडेला भीक मागणारे अंध, पुष्कळ अंध, मी आकडा सांगत नाही, पुष्कळ अंध प्रभूच्या राज्यामध्ये आलेत आणि त्यांना आत्मिक दृष्टी प्राप्त झालेली आहे. Praise be to God that because of the support of many churches, many houses of God, many of the blind people, we cannot tell the numbers, but are able now to establish themselves in proper churches and also they have established themselves in their personal life. अंध आणि विकलांगांना आम्ही इन्करेज करत आहोत की तुम्ही भीक मागू नका, परंतु आम्ही तुम्हाला बिझनेस साठी थोडीशी मदत करतो. तुम्ही बाजारामध्ये घरोघर जाऊन छोटा मोठा बिझनेस तुम्ही करू शकता. And the blind association trains them not to be self-supporting, to do some small businesses, but not to beg. त्यांच्या मुला मुलींना आम्ही आपल्या ख्रिश्चन हॉस्टेलमध्ये टाकून शिक्षण देत आहोत. And the blind couples who have children, they put them in the hostels and give them education. सेंट अँड्रूज जे आपले हायस्कूल आहे त्या ठिकाणी माझ्या 18 अंधांच्या मुली आहेत, सायटेड आहे. And St. Andrews, which is the school in Pune, that 18 girls are studying who are sighted, they are not blind, and these are all the children of the blind people. देवाची स्तुती असो की काही वर्षापूर्वी मी पास्टरांची काही ऑर्फन मुलं असतील, मला त्या सेंट अँड्रूज स्कूलमध्ये, हायस्कूलमध्ये, हॉस्टेलमध्ये काही मुलं होते. And we also were having some of our girls over there in St. Andrew's Church. आणि पास्टरांनी आणि ताईंनी त्यांना मदत केली. And God helped us to support them. त्याचप्रमाणे सॅलिसबरी पार्क मध्ये होप हाऊस आहे, साल्वेशन आर्मीचं हॉस्टेल आहे, त्या ठिकाणी माझे 8 मुलं आहेत. And in Salvation Army Church Hostel also, which is at Salisbury Park, there also 8 children are studying. पंचावत त्या ठिकाणी सेंट हिल्डाज आहे, त्या ठिकाणी माझ्या अंधांच्या 5 मुली आहेत. And St. Hilda School, 5 girls are studying. रस्त्यावर जीवन व्यतीत करणाऱ्या अंधांच्या मुलांना आम्ही शिक्षण दिलं, त्यांना नोकरी मिळाली, त्यांचे लग्न पण करून दिले. Not only we gave them good education, we helped them in their marriage also. तर प्रभूची स्तुती असो की अशा रीतीने आम्ही अंध आणि विकलांगांना मदतीचा हात देत आहोत आणि प्रभूच्या चरणाजवळ त्यांना आणत आहोत. So praise God, those who are physically challenged and who do not have eyesight, God is helping this institute to rehabilitate them. या कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला माहित आहे की गंभीर परिस्थिती आहे.
जे जॉब आहे, ज्यांच्याकडे पैसा आहे, ज्यांच्याकडे घरदार आहे, असे सुद्धा कठीण परिस्थितीमध्ये जीवन व्यतीत करत आहेत. And during this time of this Corona, COVID, the normal working people, the people who are physically able, are also going through difficult times and know how their house situations are. आणि आपण जाणतो की अंध विकलांगांना जर नोकरीच नाही तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे लेकरांचे किती हाल झालेले असतील. So we can just imagine that if our condition could be like that, how difficult it will be for the people who are blind, who are physically challenged. What will be the condition of their house? प्रभूची स्तुती असो, या 1.5 वर्षामध्ये जवळजवळ 1,500पेक्षाही जास्त अंध विकलांग कुटुंबांना आम्ही मदतीचा हात दिलेला आहे. Amen, amen, amen. But praise be to the Lord that this association was able to support more than 1,500 families during this COVID period. मला सांगायला दुःख होतं की जे अंध प्रभूच्या चरणाजवळ आले असे जवळजवळ 88 माझे ब्लाइंड कोरोनामध्ये डेथ झालेले आहेत. And during this period of COVID, 87 blind brothers went to be with the Lord. त्यांच्याही लेकरांना कुटुंबांना आम्ही मदत करीत आहोत. That families pastor is supporting. एक छोटीशी साक्ष मी सोलापूर मधल्या एका अंध विकलांग कुटुंबाची मी सांगतो. One small testimony from a family that is residing at Solapur. सोलापूरहून एका अंधांचा मला फोन आला. From Solapur, pastor received a blind family from a phone call from blind family. त्याने मला फोन केला की सर, आम्ही जवळजवळ 1 आठवड्यापासून उपाशी आहोत लेकरा बाळासकट. That the family said that from 1 week they are not having food. आणि जर पुढच्या आठवड्यात आम्हाला जेवण मिळालं नाही तर आम्ही आत्महत्या करणार आहोत. If we don't receive food, we will commit suicide. आणि मी खूप प्रार्थना केली. And pastor prayed. प्रभू, माझ्याकडे काय नाही, मी काय देऊ त्यांना. Pastor said that he doesn't have anything. What can he give? आणि मी प्रार्थना करत असताना सोलापूरमध्ये एका बंधू संगती मी बोललो. And then pastor talked to somebody in Solapur. त्यांना सांगितलं असं एक सोलापूरमध्ये कुटुंब आहे आणि त्यांना आठवड्यावरती उपाशी आहेत, 3 लेकरं आहेत, दोघेही नवरा बायको अंध आहेत, त्यांना खाण्यासाठी अन्न नाही आणि ते सुसाईड करणार आहेत. Both the husband wife are blind. They have 3 kids. They don't have food, and they are going to commit suicide. आणि देवाची स्तुती असो की त्यांनी मला 25,000 रुपये पाठवले. Praise God, these brothers sent 25,000 rupees. त्याच्यानंतर मी त्यांचे आभार मानले आणि त्या अंध कुटुंबाला मी फोन केला की तुम्ही घाबरू नका, परमेश्वर हा जिवंत आहे, येशू जिवंत आहे, तुम्ही त्याची निर्मिती आहात, देव तुमची काळजी घेईल. And then pastor phoned that family and said, don't worry, our Lord is a living Lord and the Lord is going to take care of you. आणि देवाची स्तुती असो, मी ज्यावेळी त्यांना फोन केला की तुमच्यासाठी सोलापूरमधील एका भावाने, तो काय रिच नाही पण त्यांनी तुमची हाक ऐकली आणि देवाची प्रार्थना केली, त्यांनी तुमच्यासाठी 25,000 रुपये पाठवले. And then he gave the testimony how this brother has been able to support this family with 25,000. आणि त्या कुटुंबाची साक्ष आहे की ते म्हणाले की सर, आम्हाला 25,000 देऊ नका, फक्त 5,000 आम्हाला तुम्ही द्या. And that family said, please don't give us 25,000, please give us only 5,000 rupees. आणि 20,000 रुपये माझ्यासारखे जे अंध विकलांग आहेत त्यांना तुम्ही मदत करा. But the remaining 20,000 give it to the families who are like me blind. आणि त्या ठिकाणी एक पास्टर विकास उमाप आहे, सुहास उमाप आहे, आणि त्यांना मी पैसे पाठवले. त्यांनी 5,000 त्यांना दिले आणि बाकीच्या कुटुंबांना त्यांनी बाकीचे पैसे वाटप केले. And 2 pastors from Solapur, pastor sent the money and accordingly the money was distributed. माझी विनंती आहे की अंध विकलांग ही देवाची निर्मिती आहे, कारण देवाचं वचन सांगतं की ज्यावेळेस मोसेस म्हणाला की मला बोलता येत नाही, मी मुक्का आहे, आणि त्यावेळेस देवाची वाणी त्याला झाली की अंध विकलांग मुक्के बहिरे कोणी निर्माण केले, ही देवाची निर्मिती आहे.
And then when God had an encounter with Moses, Moses said that, Lord, I'm a man with stammering tongue, I cannot talk. So the Lord, what he said, that who has created these people? Are the blinds and the lames are not created by me? आणि देवाची स्तुती असो की माझं एक विजन आहे, मी साधारण मनुष्य आहे, परंतु देवाचं विजन आहे की विजन फॉर विजनलेस, की ज्यांना दृष्टी नाही त्यांना दृष्टी कदाचित मी देऊ शकणार नाही, परंतु त्यांच्यासाठी मी डोळा आणि त्यांचे पाय बनू शकतो, आपणही बनू शकतो. So the pastor has a vision for the visionless, that physically we cannot donate the eyes, but we can become their eyesight and their feet. कृपया माझ्या अंध विकलांगासाठी प्रार्थना ठेवा. Kindly pray for these blind people. आपण वचनाकडे वळूया. We will go towards preaching. आपण प्रार्थना करूया. हे आमच्या जीवन उद्धारक गौरवशाली पित्या, आम्ही धन्यवाद करतो, गौरव करतो पित्या, तुझ्या जिवंत आणि पवित्र सानिध्यामध्ये आम्हाला तू आणलंस. आणि खरोखर प्रभू, आज आम्ही तुझं स्तवन केलं, तुझी स्तुती केली, आणि तो परमेश्वरा मी धन्यवाद करतो की मस्त सारख्या पामराला ही वचनाची सेवा करण्याची संधी दिलीस, याबद्दल मी तुझे उपकार मानतो. प्रभू, मला तुझ्या वधस्तंभाच्या आड तू लपो, जे माझ्याशी तू बोललेला आहेस, मला मार्गदर्शन केलंस, आणि तेच आम्हा सर्वांना तू मार्गदर्शन कर. येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो म्हणून तो आहे. देवाची स्तुती असो. मी प्रार्थना पास्टर मागच्या वेळेस माझी कल्पना नव्हती, कारण मी 3 आठवड्यापासून देवाचं वचन ऐकत आहे, आणि देव त्यांच्या सेवकाद्वारे माझ्याशी बोलत आहे. From last 3 weeks, pastor is attending the church, and God is speaking to him through the Lord's word. आणि पास्टर मला येऊन म्हणाले की सुरुंशी ब्रदर, पुढच्या रविवारी तुम्हाला बोलायचं. And pastor requested pastor that next Sunday you have to speak. मला खूप दबाव आला, मी आता काय बोलू, मला काही सुचत नव्हतं. Pastor got pressure, didn't know what to speak. कारण ज्यावेळेस प्रभूचे सेवक बोलतात, पास्टर बोलतात, की कधी कधी माझ्या डोक्यावर तो संदेश जातो. Sometimes when pastor preaches, the message goes above his head. आणि मी विचार करतो की हा संदेश काय असेल, माझ्यासाठी काय असेल, मंडळीसाठी काय असेल. And sometimes he wonders what this message is for, individual. What is this message for the congregation? आणि या ठिकाणी मागच्या रविवारी एका बंधूंनी साक्ष दिली आणि एका बंधूंनी प्रार्थना केली. And last Sunday, one brother testified and one brother gave prayer. आणि त्यावेळेस देवाने त्याचा संदेश मला दिला. And that time only God gave pastor the word of God. एक ब्रदर या ठिकाणी साक्ष देत असताना, वास्तविक देत असताना, त्यांचं मी नाव घेणार नाही, पण ते म्हणाले की मी प्रभूची सेवा करत आहे, मला निवडलेलं आहे, पण मला सेवेचा दृष्टांत मला मिळाला नाही. He testified in this way that I am serving the Lord, but yet the vision of the Lord I have not received. आणि ते म्हणाले की मी प्रभूच्या सानिध्यात होतो, देवाच्या सेवकाबरोबर, सेविकेबरोबर होतो, आणि देवाने त्या ठिकाणी मला विजन दिले की आता तुला सेवा करायचंय. And then again he said that when I was in the midst of the Lord's people, the Lord gave me a vision and what I have to do. आणि त्यानंतर एका भावाने प्रार्थना केली. And after that one brother prayed. आणि ते प्रार्थनेत असे म्हणाले, and what was the words in prayer? पास्टरांनी काय संदेश दिलाय तो फार समजण्यास कठीण आहे, समजण्याचा अंतकार आम्हाला असू दे. He prayed in this way, what message pastor has given is very difficult to understand, but give us the heart of understanding to understand the message. आणि देवाची स्तुती असो की पास्टरांच्या मेसेजमुळे, त्यांच्या संदेशामुळे, त्यांच्या इन्करेजमुळे देवाने आज मला इथं थांबवलेलं आहे. And praise be to God, but because of pastor's message and encouragement, pastor is able to stand over here. प्रभूची स्तुती असो की परमेश्वर त्याच्या अद्भुत कार्यासाठी, आत्मे जिंकण्यासाठी आम्हाला कॉलिंग करतो, आम्हाला तो निमंत्रण देतो, तो आम्हाला विजन देतो.
And praise be to God that to do the Lord's work and to serve the Lord has called us. आणि आजचा जो माझा विषय आहे, And today's topic is आपली बुलाहट पहिचानिये. Know your calling. आमचं जे कॉलिंग आहे, देव सेवेसाठी आम्हाला बोलवतो, ते आम्ही ओळखून घेतलं पाहिजे. We should know our calling, for what reason the Lord has called us. काही लोक विदाउट विजन, विदाउट दृष्टांत, विदाउट कॉलिंग देवाचं कार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. Some people, without the call of God, without having a vision from God, want to serve the Lord. काही वर्षापूर्वी आम्स्टरडॅम या ठिकाणी डॉक्टर बिलीग्रॅम यांची एक मीटिंग होती. And few years back, in the city of Amsterdam, Pastor Reverend Billy Graham was preaching. आणि आपल्याला माहित आहे की डॉक्टर बिलीग्रॅम आता प्रभूमध्ये ते निद्रा घेत आहेत आणि एक फेमस आणि प्रसिद्ध आणि आत्म्याने भरलेले प्रभूचे सेवक आहेत. Pastor Reverend Billy Graham is no more there, but we know about him that he is one of the renowned servant of God. आणि संपूर्ण जगभरामधून आपल्या भारत देशामधून काही मिशनरी, काही पास्टर्स, काही चर्च लीडर्स त्या ठिकाणी मीटिंगसाठी गेलेले होते. And some of the people from Maharashtra had visited, some of the pastors, leaders, deacons visited Amsterdam and attended that meeting which was conducted by Pastor Reverend Billy. तुम्ही गेला? तर प्रभूची स्तुती असो की त्या ठिकाणी मीटिंग संपल्यानंतर अल्टर कॉल देण्यात आला. And after the meeting was over, the pastor gave altar call. आणि त्या ठिकाणी एका भारताच्या फार मोठ्या प्रसिद्ध बालकांनी साक्ष दिले. And one of a renowned pastor from India gave a testimony. I am serving to the Lord 40 years with Sienna Church. He said, त्यांनी असं म्हटलं की मी सीएनआय साठी 40 वर्ष काम करत आहे. But I don't know Jesus. पण मला प्रभूच माहिती नाही. मी 40 वर्ष प्रभूची सेवा करतोय, पण I'm मला जीसस माहिती नाही. I'm serving the Lord for 40 years, but I do not know who Jesus is. क्षमा करा, मी टीका करत नाही, परंतु महाराष्ट्रामध्ये असे भरपूर सेवक आहेत की ज्यांना देवाने निवडलं नाही, परंतु सेवा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. Pastor is not gossiping, but he is just saying that there are many God servants who are not being called, yet they are serving in the ministry. आणि त्या ठिकाणी त्या बिलीग्रॅमच्या मीटिंग मध्ये अल्टर कॉल मध्ये त्या पास्टरने साक्ष दिली, आता मला ख्रिस्त समजलेला आहे. And in that meeting of Reverend Billy Graham, that pastor testified that now he knows who Jesus is. तर तेव्हा आम्हाला वाईट वाटतं की 40 वर्षे त्यांच्या आयुष्यातले संपले, त्याच्यानंतर ते वय वाढलं, त्यांना ऐकता येत नाही, बोलता येत नाही, मग प्रभूची सेवा काय करणार? Regret, it's a big regret that after serving in ministry for 40 years, he came to know who the Lord is, and now his physical condition is, his eyesight is weak, his ears have become weak, he cannot speak properly. So what kind of service to the Lord is going to offer? आणि देवाची इच्छा आहे की आम्ही आमच्या युथ लाईफ मध्ये देवाच्या कार्याची निवड केली पाहिजे. And but the Lord says that know your Creator in your young age and serve Him in your youth. आणि प्रभूची स्तुती असो की आपल्या चर्च मध्ये पास्टर नेहमी आपल्याला एनकरेज करत आहेत की तुम्ही प्रभूच्या सेवेमध्ये या, प्रभूची सेवा करा, अनेक आत्मे देवाच्या राज्यामध्ये आणा. Pastor always encourages youth, come and serve the Lord, come in His call, know His call, be in His presence. आणि प्रभूची स्तुती असो की ज्यावेळेस मी या ठिकाणी टेस्टिमनी ऐकतो की प्रत्येक बहीण आणि भाऊ त्यांच्या वेळेतून वेळ काढून इतरांना प्रभूच्या राज्यामध्ये आणत आहेत. I praise be to God that the testimonies that come, that how many of the believers are trying to get people into the kingdom of God. आणि प्रभूची स्तुती असो की माझ्या जीवनाबद्दल देवाची स्तुती असो, मी सुद्धा मागच्या वेळेस साक्ष दिली की हिंदू कर्नाटक मधून एका हिंदू बॅकग्राऊंड मधून
की जो आमचा कुलदैवत बसवेश्वर होता, त्या वातावरणातून, त्या धर्मातून देवाने त्याच्या विश्वासामध्ये मला आणलं. And pastor also comes from a Hindu background, from a village in Karnataka, where their family god was called Visveswar, and from that family, the Lord chose pastor for his service. आणि प्रभूची स्तुती असो की जवळजवळ 42 वर्षापासून मी प्रभूच्या सेवेमध्ये आहे. And last 42 years, pastor is serving the Lord. आणि एकच भूक आहे की जे अंधारामध्ये लोक आहेत, ज्याच्यासाठी परमेश्वर येशू ख्रिस्त त्या वधस्तंभावर मरण पावलेलं आहे, पुनरुत्थान झालेलं आहे, त्या ख्रिस्ताच्या चरणाजवळ लोकांना आणणं. And pastor has only one vision and a great hunger and thirst to bring the people to the living God. आणि आज मी 5 मुद्दे एकदम थोडक्यामध्ये आपणास सांगणार आहे. And pastor is going to share 5 points today in brief. तर पहिला माझा मुद्दा हा आहे की पाचारण कोणास होते. Who is called? त्याचप्रमाणे दुसरा माझा मुद्दा आहे की सेवेचे स्वरूप. And what is the kind of service that you need to do? तिसरा मुद्दा आहे लोक सेवेत का येतात. Third point is why do people come in the service of the Lord? आणि चौथा पॉइंट आहे सेवेचे बोलावणे. And what is the call of the service? आणि सेवेचे प्रतिफळ. And what is the reward for the service? या ठिकाणी आम्ही पाहतो की पाचारण कोणास होते. First thing, who gets the call of the Lord, or who is selected for the kingdom service? ज्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे, ज्यांचं तारण झालेलं आहे, त्यांनाच देवाच्या सेवेचे पाचारण होते. The one who is saved, the one who has received the gift of salvation, only those people can get the call or the touch from the Lord for the service of God. त्यानंतर देवाच्या वचनात वाढणारे व त्याप्रमाणे जीवन जगणारे त्यांना सेवेचं पाचारण होतं. Second point for the call of the Lord is the one who is growing in the word of God and who is willing to live as per the word of God. काहींचं परिवर्तन झालेलं आहे, परंतु देवाच्या वचनात वाढत नाही आणि ते ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाजवळ आहे, परंतु देवाचं वचन सांगते की ते नाश पावलेले आहेत. There are some people who have got the salvation, gift of salvation, they are near the cross, but the Lord is saying they are kept for the कारण darkness. आपल्याला माहित आहे की येशूच्या वधस्तंभावर, ख्रिस्त त्या वधस्तंभावर असताना खूप लोक त्या वधस्तंभाच्या जवळ होते. We know that when Christ was crucified on the cross of Calvary, many people were around that cross. परंतु देवाच्या एका सेवकाने म्हटलेलं आहे, नियर द क्रॉस बट लॉस्ट. One of the Lord's servant has said, असं म्हटलेलं आहे की क्रूसाजवळ पण क्रूसाजवळ हरवलेले लोक. देवाची इच्छा आहे की जर आम्ही त्या वधस्तंभाच्या पायथ्याजवळ आम्ही आहोत, ख्रिस्ताचं मरण, त्याचं पुनरुत्थान आम्ही जर पाहत आहोत, तर आम्ही त्याच्या वचनामध्ये वाढणं अतिशय गरजेचं आहे. The Lord's word is that if we are saved, if we have seen the Lord being crucified on the cross, if we have experienced salvation, then one important thing is that growing in the word of God is very important. माझं परिवर्तन झाल्यानंतर कमीत कमी 16 वेळेस मी बायबल वाचलेलं आहे. The moment pastor became a Christian, he got the experience of salvation. 16 times he read the Bible. अद्यापही मला देवाचं वचन कळालं नाही. Until now he is saying that he has not understood the word of तर God. प्रियानो, आम्ही देवाच्या वचनामध्ये वाढणं आणि त्याप्रमाणे अनुकरण करणं अतिशय महत्वाचं आहे. Very important thing that reading the word of God, understanding the word of God, knowing the word of God and implementing the word of God in our life is very important. आणि तिसरी गोष्ट आहे की आत्मिक कृपादान मिळालेलेच देवाचं काम करू शकतात. Amen. And only those who have received spiritual grace can do the work of God. आणि आपल्याला माहित आहे की 2 करिंथ 12 अध्याय 4 ते 11 मध्ये आपण वाचणार नाही, वेळ कमी आहे. आणि या ठिकाणी देवाचं वचन सांगतं की देवाने आपल्याला आत्मिक वेगळ्या प्रकारचे कृपादाने दिलेले आहेत. And in 2 Corinthians 4 it is written the different types of gifts
that we have received through the grace of God. हॉटेलमध्ये वेटरचं काम करणारे सुद्धा देवाचं काम करतात. The people who work in the hotel as waiters also, they do the work of the Lord. या वानवडी गावामध्ये एक माझा ब्लाइंड आहे, त्याचं नाव मोगरे आहे. तो कुरिअरचं काम करतो. सासवडमध्ये टोटली ब्लाइंड आहे, परंतु तो कुरिअरचं काम करत असताना देवाचं काम करतो. And one of the blind brother who's totally blind works as a courier boy. He stays in Vanori, but he travels to Sasford, and during his work of courier service, he serves the Lord also. आम्ही साधारण काम करत असो, परंतु त्या साधारण कामामध्ये कदाचित छोटं काम असेल, मोठं असेल, मध्यम असेल, हायफाय असेल, परंतु आपण आपल्या ज्या क्षेत्रामध्ये आहोत त्या क्षेत्रामध्ये देवाची साक्ष, आपली टेस्टिमनी देणं अतिशय महत्वाचं आहे. We as sighted people might be doing any kind of job, let it be small, big, any type, but living a testified life and giving testimony among the people whom we are working is very, very important. आम्ही पाहतो की सेवा करत असताना की कृती अतिशय महत्वाची आहे. When we are serving the Lord, practical things are very important. फक्त वचन सांगायचं नाही, परंतु कृती करणं सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. It's not only preachers of the word of God, but practicers of word of God is important. महाराष्ट्रामध्ये अनेक चर्चेस मध्ये मी जात आहे, अंधानं घेऊन जात आहे, परंतु काही चर्चेस अंधांना मदत करत आहेत, कृती करत आहेत, परंतु काही लोक बोलतात पण कृती करत नाही. Pastor has witnessed this or experienced that when he takes his blind brethren to many churches in Maharashtra, some churches opt for helping and some do not. काही चर्चेस मध्ये माझे प्रोग्राम झाले अंधांचे, आणि त्यांना मी म्हटलं की आमचं चर्च तुमच्यासाठी ओपन आहे आणि तुम्ही कधीही चर्चला येऊ शकता. And pastor has told that church, his blind brethren, that our church is open for the blind people. आणि मला अतिशय खेदाने सांगावंसं वाटतं की एका चर्चमध्ये क्रिसमसला माझे 25 अंध गेले. मी वेगळ्या चर्चमध्ये होतो, त्या चर्चच्या लोकांनी त्या अंधांना अक्षरशः हाकलून दिलं. And one church, 25 blind people visited, but that church people pushed them out of the congregation. तुम्ही ख्रिस्ताचे म्हणता, आम्ही ख्रिस्ताचे शिष्य म्हणतो, आम्ही ख्रिस्ताचे लेकरं म्हणतो, परंतु कृती आल्यानंतर आम्ही माग फिरतो. But when practically we need to serve the Lord, that times we go back, but in verbally we say that we are the children of God, we serve the living God, but when it comes to practical doing, we go back from our responsibility. एका चर्चमध्ये मी गेलेलो असताना त्या ठिकाणी पास्टर मोठ्या चर्चमध्ये ते कुष्ठरोग दिन साजरा करत होते. One of the when pastor visited a big church, that day the church was celebrating leprosy day. आणि ते सांगत होते की तुम्ही अंधांना मदत करा, अपंगांना मदत करा, जे कुष्ठरोगी आहेत त्यांना मदत करा, त्यांना टच करा, स्पर्श करा. And that time the pastor was preaching there that be with the blind, be with the leprosy people, go be with them, fellowship with them, hug them. आणि ज्यावेळेस माझे अंध आणि त्याचप्रमाणे कुष्ठरोगी कमीत कमी 25 कुष्ठरोगी त्यांच्या घरी गेले. And when the blind and the leprosy people visited this pastor's house, आणि त्यावेळेस ते पास्टर म्हणाले की तुम्ही खूप घाणेरडे लोक आहात, माझ्या दारात सुद्धा तुम्ही यायचं नाही. that same pastor who preached in the church said when they went to the house that you all are dirty people, do not visit my house. प्रियानो, देवाची स्तुती असो की येशू ख्रिस्ताने पण कृती केली. And we know that our Jesus Christ did practical work. कुष्ठरोग्यांना स्पर्श केला, He touched the lepers. अंधांना दृष्टी दिली, He gave sight to the blind. लंगड्यांना पाय दिले, He gave feet to the जे lame. मृत होते त्यांना जिवंत केलं. He raised the dead. मग आम्ही कृती करणं अतिशय महत्वाचं आहे. We should be practical doers. आम्ही बोलतो पण कृती करत We नाही. talk but we don't do. परंतु आज मी देवाचा धन्यवाद करतो. मी पास्टरांची आणि कविता सिस्टरांची मी स्तुती करत नाही, परंतु ज्यावेळेस आम्ही चर्चमध्ये आलो ते सर्वजण मम्मी डॅडी म्हणतात. And Pastor was when he has come to our church,
he sees how the congregation addresses us as mother and father. त्यांची टेस्टिमनी मी ऐकली की जगात या कंपनीमध्ये त्यांना भरपूर पैसा मिळाला असता, A pastor was holding a very good job and he would have got lot of money. परंतु केवळ त्याने ख्रिस्ताची प्रीती धारण केली. But pastor got the vision and the call of the Lord. आणि देवाचं वचन हे सांगतं की विश्वास, आशा आणि प्रीती श्रेष्ठ आहेत. And what the word of the Lord says, that faith, charity and love is great, but greatest is, परंतु त्यामध्ये प्रीती ही श्रेष्ठ आहे. but greatest is love. त्या प्रीतीत कृती आहे. And that love has practical. आणि आम्ही जेवणाचा पण आस्वाद घेतला. And pastor has even eaten food over here. माझ्या अंधांना पण मदत केली. And the blind also was helped. आमच्या कोरोनाच्या काळामध्ये माझ्या काही कुटुंबांना पास्टरांनी ताईंनी रॅशन दिलं. And during this time we provided some ration also. आम्ही मागितलं नाही. The family did not ask. आमची गरज जाणून त्यांनी माझ्या काही कुटुंबांना त्यांनी रॅशन प्रोव्हाइड केलं. And we could support some blind families with ration. आणि सर्वात मोठी जी देणगी आहे ती गिफ्ट म्हणजे प्रीती. And the greatest of all is love. आणि प्रीती नाही तर आम्ही झणझणारी झांज आहोत. And if we don't have love, then we are sound that make noise. परमेश्वर इतका महान आहे की ज्या ठिकाणी हजारो लोक असतील देव तेवढीच प्रीती करतो, आणि ज्या ठिकाणी 100 लोक असतील त्यांच्यावर देव सारखीच प्रीती करतो. Where there is thousands or hundreds, God's love is same. आणि माझा विश्वास आहे की एक दिवस मला वाटतं पास्टरना चर्च वाढवावं लागेल. And faith is there that we need to increase the space of our church. केवळ प्रीती आणि कृती, त्यामुळे अनेक लोक देवाच्या राज्यामध्ये येतील. This is because of love and the practical giving. Because of that, the people might be attracted towards the Lord's presence. दुसरा माझा मुद्दा आहे Second point, सेवा काय आहे. what is the Lord's service? अनेक लोक सेवा करत आहेत परंतु सेवेचं स्वरूप त्यांना माहिती नाही. People are serving, but they do not know what is to serve. आमच्या परिसरामध्ये, आमच्या रिलेटिव्ह मध्ये, आमच्या कामामध्ये अनेक लोक पापाचं ओझं घेऊन ते वाहत आहेत. Many people in the community, in the society, in our neighborhood are carrying the burden of sin. अनेक लोक आत्महत्या करत आहेत. Many are suiciding. आणि आताच तुम्ही उदाहरण पाहिलं की काही लोक माझे अंध सुद्धा की आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर होते. Even we heard this testimony now that even the blind were on the way to suicide. अशा दुःखी आणि निराश आणि पापाने दबलेल्या लोकांना, ओझ्याखाली दबलेल्या लोकांना ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाजवळ आणण्याचं कार्य देवाने आम्हाला दिलेलं आहे. For like that lost, depressed, and in bondages, for that only the Lord has called us, that we can bring them to the cross. आणि देवाची इच्छा आहे की आम्ही देवाची इच्छा आहे की स्वर्गाच्या वाढीसाठी आम्ही अनेक आत्मे देवाच्या राज्यामध्ये आणलं पाहिजे. And for the kingdom, we need to bring, for the growth in the kingdom, we need to bring many to the kingdom. सैतानाच्या तावडीतून लोकांना वाचून त्यांना येशूच्या चरणाजवळ आणणे हे महत्वाचं काम आहे. We have to deliver these lost people from the clutches of Satan and bring them at the feet of Jesus. लोकांना पापातून काढून स्वर्गाचं नागरिकत्व त्यांना मिळवून देण्याचं काम देवाने आपल्याला दिलेलं आहे. From the citizens of hell, we have to make them the citizens of heaven. That's why we are called. आणि पाहतो की मत्तय 28 आणि 29 मध्ये देवाचं वचन सांगतं की बोलणारे तुम्ही नाही परंतु पवित्र आत्मा आहे, आणि देवाची आज्ञा आहे की जा संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. 29 सॉरी. So Matthew 28:19, what the Lord says that, go, I will tell you what you should say. आणि मार्क 13:11 मध्ये आहे की बोल. अनेक वेळेस आपल्याला प्रश्न पडतो की या विधर्मी लोकांना किंवा जे ख्रिस्तामध्ये नाही त्यांना सुवार्ता काय सांगायचे. Sometimes we are, confused what we need to preach, what salvation message we have to give.
आणि मार्क 13 आणि 11 मध्ये देवाचं वचन सांगतं की बोलणारे तुम्ही नाही, परंतु पवित्र आत्मा तुमच्यासाठी बोलेल. What does Mark 13:11 say? That y'all will not speak, but you'll open your mouth and the Holy Spirit will speak to you. ज्यावेळेस मी प्रभूच्या सेवेत आलो त्यावेळेस मी सेवेत येण्यापूर्वी विचार करत होतो की मी माझ्या जीवनामध्ये ईश्वराचा स्वीकार केला आहे, पण मी काय करू. When Pastor came into the service of the Lord, he didn't know what he should tell. आणि ज्यावेळेस मी खूप प्रार्थनापूर्वक निर्णय घेतला की मला गव्हर्नमेंट जॉब करायचा नाही, परंतु मला प्रभूची सेवा करायची. Pastor took the decision to leave his government job, but he wanted to serve the Lord. आणि ज्यावेळेस मी प्रभूच्या सेवेत आलो त्यावेळेस माझे जे वर्गमित्र होते ते म्हणाले की तुझ्यासारखं आम्ही गलीचं काम, खालच्या दर्जाचं काम आम्ही सेवेमध्ये कधीच येणार नाही किंवा आलोही नसतो. So his colleagues, his classmates said that the kind of service you're choosing, we will never do this kind of low-level job. आणि त्यानंतर कालांतराने मी त्यांचं जीवन पाहिलं की त्यांच्याकडे पैसा होता परंतु शांती नव्हती. But when over a period of time, Pastor noticed that his colleagues, his friends had everything, but they had lost the peace in their life. माझ्याकडे पैसा नसताना देवाने मला घर दिलं, परंतु त्यांच्याकडे पैसा असताना सुद्धा समृद्ध असताना ते भाड्याच्या घरात आहेत. You know, Pastor didn't have any money and anything, but he lives in his own house. But his friends and colleagues who had everything had money, but still living on rentals. आणि माझ्याकडे पैसा नसताना माझ्या मुलांना खूप शिकवण्यासाठी देवाने मला पैसा पुरवला, परंतु त्यांचे मुलं 10वीच्या वरच गेले नाहीत. And pastor's children are very well educated. This is how God provided. But the people who had money, their children have not even cleared that 10th standard. आणि आम्ही पाहतो की प्रभूची स्तुती असो की कुठेही प्रयत्न न करता माझ्या मुलींचे लग्न झाले, परंतु त्यांच्या मुलांचे अद्यापही लग्न झाले नाही. And the pastor's daughters, without any problem, got married. But his friends' daughters are still unmarried. ते रिटायर झाले, परंतु माझ्या सेवेमध्ये मला रिटायरमेंट नाही. In their service, the people, his colleagues retired, but pastor is still serving. There is no retirement for him. देवाची स्तुती असो की जोपर्यंत माझ्या जीवात श्वास आहे, अंतिम श्वासापर्यंत मी प्रभूची सेवा करेन. And pastor till his last breath is going to serve the Lord. प्रभूची स्तुती असो की माझा तिसरा मुद्दा आहे, बराच वेळ झालेला आहे. आणि तिसरा मुद्दा माझा हा आहे की लोक सेवेत का येतात. Why do people come in the service of the माझी Lord? क्षमा करा, मी कुणालाही म्हणजे बोलत नाही किंवा टॉन्टिंग करत नाही, परंतु सेवेमध्ये लोक का येतात. Pastor wants to ask forgiveness. He doesn't want to taunt anybody, but he wants to ask this question: why do people come in God's service? आई वडील म्हणतात की मुलगा काही शिकला नाही, खूप व्यसनी आहे, याला सेवेत पाठवा. Sometimes people, parents say that if the child doesn't study or is into bad habits, let this boy go into the service of the Lord. मी सेवा करत असताना या ठिकाणी युनायटेड थिओलॉजिकल कॉलेज आहे, त्या ठिकाणी मी बायबल ट्रेनिंग करताना माझ्या बाजूला एक प्यालेला तरुण होता. And when Pastor was doing his Bible course in United Seminary, that theological seminary which is in Pune, one of his colleague who was sitting with there was a boy who had come for this training who was completely drunk. आणि मी त्याला विचारलं की ब्रदर बारसे, तुम्ही या ठिकाणी कशासाठी आला. Then Pastor asked him, Brother Barse, why did you come here? तो म्हणला, ब्रदर मला फार ड्रिंकची सवय आहे, म्हणजे दारू सुटावी म्हणून मी बायबल ट्रेनिंग मध्ये आलो. And then because I'm drinking, that's why to come out of this habit I've come into this service. आणि दुसऱ्या आठवड्यात तो काय दिसला नाही. After the second week of the training, he was not there. माझ्या बरोबर 40 लोक होते, During that time, 40 people were there. फक्त 3 लोकांनी बायबल ट्रेनिंग पूर्ण केलं. Only 3 people completed. सर्व निघून गेले. Everybody left. त्यानंतर आम्ही पाहतो की आईवडील पाठवतात म्हणून लोक मुलं देवाच्या सेवेमध्ये येतात. Because of parents' force, sometimes people come into the service of God. दुसरा मुद्दा आहे की बायबल ट्रेनिंग करण्यासाठी किंवा बायबलचं ज्ञान मिळवण्यासाठी तरुण लोक, काही लोक
बायबल ट्रेनिंग मध्ये येतात. Some people come to get knowledge of the word of God. That's why they come for Bible training. परंतु प्रियांनो, असे काही सेवक आहेत की ज्यांनी बायबल ट्रेनिंग केलं नाही. काही सेवकांना वाचताही येत नाही, परंतु लोकांना त्यांनी बदलून टाकलेला आहे. There are like that many servants of God who are illiterate, who have not done any Bible training, but through their lives and through their service, they have changed millions of people's lives. आम्ही पाहतो की येशू ख्रिस्ताने त्याच्या सेवेला आरंभ केल्यानंतर फक्त 12 शिष्य निवडले. And when our Lord Jesus Christ, when he started his ministry, he just chose 12 disciples. फार उच्च शिक्षित ते नव्हते, They were not highly educated. ते श्रीमंत पण नव्हते, They were not rich. परंतु देवाने त्याच्या कार्यासाठी त्यांना निवडलं. But God chose them for his service. आणि आम्ही पाहतो की देवाचं वचन त्यांच्याबद्दल साक्ष दिलं की हे शिष्य, हे लोक, देवाचे लोक जगाची उलटा पालट करणारे. And that's what we have witnessed, that these 12 which the Lord chose are going to shake the universe. आणि आम्हाला माहित आहे की त्या 12 शिष्यांनी जग बदलून टाकलं. And we know that 12 changed the world. आणि ज्यावेळेस परमेश्वर आम्हाला त्याच्या सेवेसाठी निवडतो, आपल्याद्वारे जग बदललं जातं. And when the Lord calls us for his service, then through our lives the world changes. आणि त्याचप्रमाणे तिसरी गोष्ट आहे की नोकरी मिळत नाही म्हणून लोक सेवेत येतात. And sometimes because they don't get job, people come into service. आणि त्या पास्टरला फार मोठं घर आहे. They say pastor has a big ते house. पास्टर नेहमी फॉरेनला जातात. The pastor goes to foreign. त्यांना मोठा बंगलो आहे, They have a big bungalow. त्यांच्याकडे 4 व्हीलर आहे. They have car. मग सेवेत गेलं तर मला नोकरी नाही, पण सेवेत गेलं तर मला हे सर्व काय मिळेल. If we go into service, then all these things will come. परंतु प्रभूची स्तुती असो, पास्टरला आम्हाला काही मिळालं नाही. And then we didn't get anything like that. आणि जे त्यांच्याकडे आहे ते सेवेसाठी आहे, देवासाठी आहे. And whatever we have dedicated to the Lord's work. आणि आम्ही पाहतो की ती 4थं माझं आहे, देव सेवेत बोलावतो. But God calls for service. आणि ज्यावेळेस देवाकडून आम्हाला कॉलिंग होतं, And when the call comes from the Lord, त्याचा आदेश आम्ही ऐकतो, when we hear His command, आणि आम्ही पाहतो की त्याची सेवा आमच्याकडून फुलफिल होते, फलद्रूप होते. when the call gets fulfilled in our life, आम्हाला माहिती आहे की देवाने अब्रामाला बोलवलं. God called Abraham. आणि उत्पत्ती 12:1 मध्ये देवाचं वचन सांगतं की तू आपला देश, आपले गणगोत्र, आपले पितृगृह सोडून माझ्या सेवेत यायचं. And Genesis 12:1 says, leave your household, leave your community and come in my service. आणि मी दाखवीन त्या देशात जा. And the place I show you, go in that place. जो देश त्याच्यासाठी नवीन होता, The place which was new to Abraham, जे लोक मूर्तीपूजक होते, the idol worshippers were in that place. जीव घेणारे होते, They were people who were कुटुंबावर cruel. हल्ला करणारे होते, They were persecutors. आणि अशा देशात अब्राम गेला. Like that place Abraham went. आणि आज देवाची स्तुती असो, जरी आम्ही भारत देशामध्ये राहतो, परंतु आम्ही त्यांचे वंशज आहोत. And though we are in India, but we are the descendants of Abraham. देवाने जे अभिवचन अब्रामाला दिलं, त्याच्या वयातीत असताना देवाने ते वचन पूर्ण केलेलं आहे. Whatever promise God gave Abraham, He helped him to fulfill it. आम्ही पाहतो की दाविदाचं जीवन आपल्याला माहिती आहे. We know the life of David also. एक मेंढपाळ, He was a shepherd, साधारण होता, ordinary man, कोणत्याही प्रकारचं शिक्षण नव्हतं. no education. आणि आम्ही पाहतो की तो राजा झाला. He became the king. आणि देवाने त्याच्या कार्यासाठी त्याला निवडलं, आणि त्याच्या आत्म्याने त्याने देवाचं काम केलेलं आहे. The Lord chose him, and through Lord's Spirit, He did the work. आम्ही इर्म्याचं जीवन पाहतो. Jeremiah's life. इर्मा 1 अध्याय 5 ते 10 पण आपण वाचणार नाही. आणि त्या ठिकाणी देवाचं वचन सांगतं की आईच्या उदरातून मी तुला निवडले आहे. Jeremiah, when we read Jeremiah, what is the testimony about Jeremiah? That when he was in his mother's womb, from that time he was chosen for the Lord's service. तो म्हणतो की मी बाळ आहे, मला बोलता येत नाही. What Jeremiah says, I'm a baby, I cannot talk. आणि आम्ही पाहतो की देवाने त्याला स्पर्श केला आणि त्याच्या महान कार्यासाठी त्याला बोलावलं. But the Lord touched him and called him for his great service. देवाची इच्छा आहे की जे प्रभूचं त्याच्या सेवेसाठी आम्हाला बोलावणं आहे, ती वाणी आम्ही ऐकली पाहिजे.
And this is the will of God, that if the Lord calls us for His service, before that we need to hear the voice of the आम्ही Lord. उशीर करू नये. We should not make late. आम्हाला माहित आहे की शमूएलाचं जीवन आपल्याला माहिती आहे. We know Samuel's life. देवाने 3 वेळेस त्याला हाक मारली, God called him 3 times. पण देवाची वाणी त्याला कळली नाही. But he did not understand the voice of the परंतु Lord. जो एली देवाचा महान याजक होता, But Eli, who was a servant of God, जो आवाज जी वाणी तुझ्यापर्यंत येत आहे he said, the voice that is coming to ती you, देवाची वाणी आहे. the voice is from the Lord. देवाच्या सेवेसाठी तुला बोलावणं आहे. That is, the Lord wants to call you. आणि ज्यावेळेस देव तुला हाक मारेल But when God calls you, आणि त्यावेळेस तू म्हण, and you reply this way, बोल तुझा दास ऐकत आहे. here your servant is. आणि प्रियांनो, ज्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे, ज्यांनी येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे, प्रत्येकाला देवाचं कॉलिंग आहे. Whoever has received the Lord Jesus फक्त Christ, मला नाही, who has the परंतु servant, देवाने ज्या वेगळ्या प्रकारच्या गिफ्ट देणग्या दिलेल्या आहेत, त्या वेगळ्या देणगीद्वारे देव त्याचं कार्य करून घेतो. you know, that whoever receives the Lord has a call of the Lord in his life. It's not only for the first people who stand in the pulpit, but it is for everybody. If that purpose, we heard that purpose, God will do His work in our life. यशया म्हणतो, मी अशुद्ध ओठाचा माणूस आहे, And Isaiah used to say, I am a man of unclean lips. अशुद्ध लोकात मी राहतो. I stay among unclean people. आणि त्यानंतर ज्यावेळेस परमेश्वराचा साक्षात्कार त्याला झाला And when he got the vision of the Lord, आणि त्यावेळेस म्हणतो की माझ्या प्रत्यक्ष डोळ्याने मी यहोवाला पाहिलेला आहे. and he says, my eyes have seen the Jehovah God. आणि त्यावेळेस परमेश्वर म्हणतो, यहोवा म्हणतो की मी कोणाला पाठवू, Oh, majesty. कोण माझ्यासाठी जाईल. आणि त्यानंतर यशया म्हणतो की होय प्रभू, मी आहे, मला पाठव. And when he gets this vision of the Lord asks him, whom should I send? Who will go for me? And what reply does Isaiah say? Lord, here I am, I will go for आणि you. प्रियांनो, देवाची वाणी जर माझ्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत येत असेल तर माझी विनंती आहे की तुम्ही उशीर करू नका. And if this voice is coming to you, do not जे delay. लोक ज्यांना ख्रिस्त माहित नाही असे लोक तुमच्या संपर्कात येतील, बोलत जा. And those who come in your company, kindly share the word of God. कारण देवाचं वचन सांगते की बोलणारे तुम्ही नाही, परंतु पवित्र आत्मा बोलवेल. Amen. And the word of the Lord is very clear. When you talk, it is not you who will talk, but my spirit will talk through you. शेवटचा माझा मुद्दा आहे, Last point. शेवटचं प्रतिफळ काय मिळेल. What is the reward you are going to get? आम्ही पाहतो की ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताचे शिष्य मासे धरणारे होते आणि येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे ते आले, When the Lord's disciples, who were fishermen, when they left their business and came behind the Lord, येशू त्यांना म्हणाला, what did the Lord say? तुम्ही मासे धरणारे आहात, You are a fishers. You पण catch मी fish. तुम्हाला माणसं धरणारे करेन. I will make you fishers of men. आणि कालांतराने आम्ही पाहतो, And after a duration, we see. पेत्र म्हणतो, What does Peter say? प्रभू तुझ्यासाठी आम्ही जे मासे पकडण्याचा धंदा आहे तो सोडलाय, That we left our fishing business. आमचे आई वडील बहीण भावंड आम्ही We सोडले, left our mother, father, everybody. आम्हाला काय मिळणार. What we'll get? प्रियानो, की प्रभूच्या सेवेमध्ये देवाचं वचन सांगतं की छळ आहे, And word of God says अडचणी there आहेत. was persecution during the service of the Lord. त्याचप्रमाणे तुम्हाला फायनान्शियल अडचणी येतील. Lot of difficulties you will face. कदाचित तुमच्या माझ्या मुलांचे लग्न होणार नाही, Many people's, our children's marriage will not happen. जॉब मिळणार नाही. They will not get work also. पण जर तुम्ही ख्रिस्तामध्ये आहात But if we are in Christ, आणि देवाचं वचन सांगतं, what does the word of the Lord say? प्रथम तुम्ही त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता मिळवायची खटपट करा, Seek ye first the kingdom of the Lord and His righteousness. प्रभूची स्तुती असो, तुम्हाला सर्व काही मिळेल. All the things will be added unto you. मी छोटीशी साक्ष सांगतो आणि बंद करतो. Pastor will give a small तुम्हाला testimony. तर कदाचित मागच्या वेळेस मी सांगितले असेल की बेळगाव या ठिकाणी एक हमाल होता, कुली. One at the place of in Belgaum, one coolie was there. आणि त्याला रोज 5 रुपये मिळायचे काही वर्षापूर्वी. Some few years back, that coolie used to get 5 rupees. आणि बस स्टँड रेल्वे स्टेशनला तो
कुलीचं काम करायचा and he used to work as a coolie at the railway station. आणि त्या 5 रुपये मधून तो 2 रुपये देवाला द्यायचा Out of that 5 rupees, he used to give 2 rupees to the Lord. आणि 3 रुपये तो स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी ठेवायचा And 3 rupees he used to use for his family. असं तो देत राहिला And he started giving. तो देत राहिला He started giving. देवाची स्तुती करत राहिला He kept on praising God. अनेक अडचणी आल्या Many difficulties came. मुलांना शिकू शकला नाही He could not educate his children. तो घर बांधू शकला नाही He could not build a पण home. देवाला देत राहिला But he kept on giving to the आणि Lord. प्रभूची स्तुती असो Praise be to God. आज Today, त्यांच्याकडे that family, 500 ट्रक आहे they have 500 trucks. मोठा बंगलो आहे Big bungalow is there. मुलं खूप शिकले His children are highly आणि educated. देवाच्या कार्याला ते मदत करतात And they serve the Lord and help the Lord. प्रियानो भांडारात टाकत चला Hope on putting in the house of देवाचं God. वचन आहे God's word तो is, कुणाचाही ऋणी नाही is no man's debtor. तुम्ही माझ्या भांडारात टाका You put in my house, आकाश कपाट उघडून जागा पूर्णाने एवढा महान आशीर्वाद मी तुम्हाला देईन and God will open the heavens gate and bless the family. आणि पास्टरांच्या ताईंची आमची साक्ष आहे आपली साक्ष आहे की ज्यावेळेस आम्ही देवाच्या कार्याला मदत करतो चर्चला मदत करतो त्याच्या भांडारात टाकतो तुम्हाला मला कधी कमी पडणार नाही Amen, amen, amen. And here we all who are sitting here, we can testify this goodness. God That bless you. whenever we bless the Lord's house, how the blessings have overflown in our life. घर नसेल तुम्हाला घर मिळेल If you don't have house, you'll receive a house. माझ्याकडे पैसे नव्हते मला घर मिळालं Pastor didn't have house, but money, but he got a house. मुलांचे लग्न होतील His children got married. मला माझ्या मुलीसाठी मुलं शोधायची गरज पडली नाही Pastor didn't have to hunt for the husbands for his daughters. पण आमच्या अडचणीत आणि त्रासामध्ये छळामध्ये आम्ही देवाचं गौरवच केलं But in all difficult times, only praise was in their mouth. जरी मी सेवेत आहे Though pastors in the service of the Lord, पण भांडारात टाकत गेलो but we always put in the house of आणि God. प्रभूची स्तुती असो की देवाने त्याच्या स्ट्रॉंग फेथ मध्ये एका लिव्हिंग चर्च मध्ये तुम्हाला आणि मला ठेवलेलं आहे And today, praise God, we are in a very strong fellowship and strong faith where we witness like that fellowship we are. आजच्या वचनाद्वारे देवाने मला खूप आशीर्वाद दिला Today's word has blessed Pastor. कॉलिंगचं मिनिंग मला त्याने सांगितलं The meaning of what is God's calling ते to. आम्ही पाहतो मी 3 आठवड्यापासून देवाचं वचन ऐकतोय पास्टांचं सर्व मी लिहून घेतलं मी जवळजवळ 25 वेळेस ते वचन वाचलं मेसेज वाचला The pastor has read pastor's message 25 times. आणि तो मेसेज मला पाठ झालेला आहे Now pastor has by hearted the message. जर दुसऱ्या चर्च मला संधी मिळाली तेच वचन मी त्या ठिकाणी बोलणार But if pastor gets that time opportunity, he मला will तयारी give. करायची गरज नाही Now there's no need of preparation. तर प्रभूची स्तुती असो की देवाचे स्ट्रॉंग सेवक आपल्या पित्या समान भावा समान बहिणी समान आपल्याला मिळालेले आहे Praise God for the servant of God who was strong in the word of God. देव करो या वचनाद्वारे आपल्याला आशीर्वाद देव God bless you through this word. विशेष मी पास्टरांचे माझ्या ताईंचे मी आभार मानतो की त्यांनी मला संधी दिली आणि अभिषेकचे मी खूप आभार मानतो तो इथे नाहीये परंतु जे वर्शिप तो लीड करतो देव त्या गीतामधून आपल्याशी बोलतो आणि देवाचं सानिध्य आम्हाला लाभतं पुन्हा एकदा या संधीबद्दल मी आपला आभार मानतो